ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैं हाँ कंवर सिंह बेदी। पंजाबी यूनिवर्सिटी का 62वां स्थापना दिवस होंदा जिथे मुख्य मंत्री भगवंत मान पंजाब ਜਿਹੜੇ पंजाबी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। परंतु ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ है आई वॉन्ट जस्टिस। आखिर वो किस तरह का इंसाफ है। परंतु उस तो बाद 2-4 कर्मचारी उन्होंने उत्थों फड़ते हुए आडिटोरीयम तो बाहर कर देंगे है। पूरे का पूरा मामला है की है तो आखिर उस विद्यार्थन नूं ये गल जां ये तख्ती दिखा के क्यों कहना पिया कि आई वॉन्ट जस्टिस। वो विद्यार्थन साडे नाल है, उस नाल गलबात करांगे तो पूरे का पूरा मामला है की है। मैडम सत श्री अकाल जी, तुहाडा स्वागत है मसो टीवी के उत्ते। धन्यवाद सर। सर मेरा नाम अदिति सिंह है, मैं PhD कर रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो म्यूजिक डिपार्टमेंट तो। सर मैडम पूरे का पूरा मामला अज होया की है कि अज CM पंजाब उत्थे पहुँचते हैं, गुरु तेग बहादुर हाल दे विच भाषण दिंदे आ, फिर बिल्कुल तुसीं सामने बैठे होंदे उन्हां दे ते अपने हत्थां विच इक तख्ती फड़ के खड़े होंदे हो, उहदे उत्ते लिखिया हुंदा आई वॉन्ट जस्टिस। आखिर किस तरह का इंसाफ जिहड़ा है तुसीं यूनिवर्सिटी तो मंग रहे हो जां मुख मंत्री पंजाब तो मंग रहे हो? सर सब तो पहला तो मैं यूनिवर्सिटी तो मेरे हक च है सर, जे मैं कहां VC सर मेरे हक च ने, डीन एकेडमिक मेरे हक च ने। लेकिन जो मेन मुद्दा सीगा मैं CM साहब नूं दसना चाहती सीगी कि मेरे नाल मैंटल हरासमेंट हुई है सर। डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर अलंकार तो एक प्रोफेसर ने साडे डिपार्टमेंट जेडे डॉक्टर निवेदिता जी, उन्होंने मेरे नाल धक्काशाही की है सर। मैनू पेपर च नहीं बैठन दिता। मेरे सर पहला मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मेरे पापा ठीक नहीं है सर, उन्हों की तबीयत बहुत क्रिटिकल चल रही सी। जो मैं छुट्टी की सर मैं उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैं नहीं आ सकती। करते करते सर 25 जनवरी की गल है, उस तो बाद मैं आना बंद कर दिता। करते करते सर जो होया 19 मार्च को आई डेट शीट कि थोड़ा पेपर है 20 सर मैं 20 की सवेरे इत्थे पहुंची तो मैनू पेपर च ही नहीं बैठन दिता। कहते तुसी पेपर नहीं दे सकते। मैं क्या क्यों? कहते तुसी डिटेन हो गए हो। सर मैं उस तो बाद चिट्ठी लिखी सारिਆਂ ਨੂੰ, डीन एकेडमिक को गई, डीन एकेडमिक ने इन्ना मेरा मान रखा, मैनू फेवर दिता तो इत्थे लिखता कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ देने लिए अलाउ किया जाता है, हाज़रियां संबंधी ਵੱਖਰੇ तौर पर प्रबंध की जाए फाइल। अदिति जी मैं ये चाहना कि तुसीं दसो ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ PhD ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 80% ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ 62 ਤੋਂ 63% ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ कि 7 मार्च तक कैलकुलेट हुई है। लेकिन हुण मैडम ते सर दा कहना है कि थोड़ी अटेंडेंस 43 45 44% कुछ हैगी है। तो परसों कोई मीटिंग विच मैडम ने यह भी ऐलान किया सर ते मैडम ने कि मैनू बैन कर दिता जाए, मैं कदे भी फ्यूचर स्टडी ना कर सका। सर मैं इदां दा किहड़ा अपराध किया? क्या मैं चीटिंग की? क्या मैं कोई पेपर लीक किया? किहड़ा मैडम दी सिर्फ क्यों मेरे नाल खुंदस कढ रहे? मैं तो अपने इंसाफ लिए सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, थोनों भी पता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन विच सारे राइट्स है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंपावरमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर भी मैं अपने हक लिए आवाज़ नहीं चक सकती सर। मेरे नाल VC भी खड़े है, मेरे डीन भी खड़े, सारे मेरे हक च। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, फिर आखिर समस्या कितने आगे फसी हुई है? सर देखो निजी रंजिश किसी नाल कुछ नहीं है। मैं 2 साल डिपार्टमेंट की हैड गर्ल रही हैं सर, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। जब 2 साल इन्होंने मैंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, कुछ देख के ही बनाया होना क्वालिटीज़, कोई मेरे नाल किस नाल पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैनू नहीं पता सर ते मैडम मतलब कि HOD तो उन्हों की ही सिस्टर डॉक्टर निवेदिता ने इदा क्यों किया मेरे नाल कि मैनू पेपर च परमिशन देने के बावजूद शीट मिल गई बैठ के मेरे तो 5 मिनट बाद पेपर क्यों खिंचिया सर? मैनू खुद नहीं पता। मैं तो चाहनी मैनू दसन कि अटेंडेंस इन्ना वड्डा मुद्दा बन गया कि मेरे पिता की हालत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अटेंडेंस है। क्या मैं अपने पिता लिए केयर नहीं कर सकती घर रह के? और अटेंडेंस हुण तां रिकॉर्ड्स विच भी सर आ देखो पूरी आई है, ठीक है। पंजाब सरकार ने सर चिट्ठियां भेजियां, ये रिप्लाई ही नहीं करते सर। कल जाके रिप्लाई आया, उहदे विच लिखता 43 45 44% हैगी है, इस करके आप पेपर च नहीं बैठे। लेकिन सर जो मेरे को अटेंडेंस कैलकुलेट हुई है उहदे अकॉर्डिंगली 62 63 64 65% बनती पई है। और सर चौथा पेपर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁੰਦਸ
ਖੁੰਦਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਖੁੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਦਿਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਟੀਚਰਸ ਕਿਉਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੀਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡੀਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਹੈਗੇ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸੀਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਰੀਅਪੇਅਰ ਭਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਦਿਤੀ, ਜੋ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ PhD ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ PhD ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਰੀਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਮਸਾ TV ਪਟਿਆਲਾ।